ಟ್ವಾಕ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಇದೀಗಲೇ إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد صلاة تحيا بها أرواحنا وتنشط بها جوارحنا وتقوى بها قلوبنا ويسري سرها في أولادنا وأهلينا وأصحابنا ونكون بها سعداء مسعودين. اللهم تقبل منا قراءتنا وصلواتنا ودعانا واجتماعنا مقبولة لديك. اللهم تقبلها أوصل ثوابها بلايين الأضعاف مضاعفة إلى حضرة حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عترته وأزواجه وذرياته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الصحابة وقرابة رسول الله സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിലേക്ക് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു തന്ന സയ്യിദനാ മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഇന്ത്യയുടെ വാതിൽ തുറന്നു തന്ന താജുദ്ദീൻ ചക്രവർത്തി പെരുമാൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും അനുയായികളുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ. ആ മഹാത്മാക്കൾ നടന്ന വഴിയെ ഞങ്ങളെ നടത്തണം റബ്ബേ. അവരെ നിയ്യത്തിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം റബ്ബേ. വഇലാ ഹളറാത്തി ജമീഇ മശായിഖിനാ വആബായിനാ വഉമ്മാതിനാ വഅഖ്രിബായിനാ വഅംവാതിനാ വഇലാ ജമീഇ ഔലിയായിക വഇബാദിക الصالحين وأصحاب النوبة وأهل ديوان الصالحين في هذا الزمان رضوان الله تعالى عليه.
وسائر بلاد المسلمين റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പടച്ചവനെ, ഈ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറും നമ്മളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നാട്ടിലും ഏശാതെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇത് ഹൈറായ രൂപത്തിൽ അതിനെ നീ അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നിന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്നെ പരമേൽപ്പിച്ച് ഒരിക്കലും വായായി പോയില്ല. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك إيماننا وديننا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وتلاميذنا وأموالنا وأعمالنا وجمعياتنا ومؤسساتنا ومسؤولياتنا وبيوتنا وبلادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياه في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا. اللهم كل من توجه إلينا في هذا الوقت من عبادك الصالحين وغمرهم في بعد الله ولفهم برضا. أيدنا بهم وأمتنا بمددك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ഖത്തീബറ മക അൽഹംദുലില്ലാ ഉസ്താദ് ഖത്തീബ് ഇയാൾ ബി ഫാർമയിൽ അഡ്മിഷൻ ആയത്. ഞങ്ങൾ ബി ഫാർമ ക്യാൻസൽ ആക്കിച്ചിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആക്കി സപ്പോർട്ടാക്കി. അൽഹംദുലില്ലാ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ KMCയിൽ MBBS ആക്കിയോന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, ഗൈഡൻസ് ഇല്ല. ബി ഫാർമയിൽ അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓർക്ക് നീട്ട് കൊടുത്തു ലോങ് ടേം. എന്നിട്ട് ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಓರಿപ്പോൾ KMCಯಲ್ಲಿ MBBS ಆಗಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇಂಥದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜಮುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶರೀಮ್ CS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿ. ಇಯಾದ್ ಮದನಿ ಯಾಚನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಇಯಾದ್ ಮದನಿ ನಂಬರ್ 7 ಇಯಾದ್ ಮದನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ. ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಜ್ ನಂಬರ್ 8. ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಜ್ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಕರೀರಿ. ಶೈಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್ ಅವರ ನಂಬರ್ 9, ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಂಬರ್ 9. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್ ಐ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ 9 ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನಂಬರ್ 9 ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್ BA. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್. ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಹಮದ್ ಅಫ್ರಾಸ್ B.Tech ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್ BA, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾದ್ UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ವಿಷನ್ IAS ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಉಂಟು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ LLB ನಂಬರ್ 14. ಇದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾದ್ 11, ನಂಬರ್ 11 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಂಬರ್ 11 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾದ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ನಂಬರ್ 14 LLB, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ LLB ನಂಬರ್ 14. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ನಾನ್ ಕುರೈಶಿ CS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ AMC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ನಾನ್ ಕುರೈಶಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಂಬರ್ 15. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ನಾನ್ ಕುರೈಶಿ ನಂಬರ್ 15. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಇದು ನಂಬರ್ 15 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ನಾನ್ ಕುರೈಶಿ. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ BCom ವಿತ್ CA ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜ್. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ನಂಬರ್ 16 ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರೀಫ್ ಬಾಜಿ ಅವರು ತೊಂದರೆ. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ನಂಬರ್ 16. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ನಂಬರ್ 16 ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಂಬರ್ 14 ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ BCom ವಿತ್ CA ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀರ್ BSc ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೈಂಟಾಲಸಿಸ್, ಅದು ನಂಬರ್ 17. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ಬೇಡ. ವಾಲಿದ್ ಅಲಿ UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಾರಥಿ IAS ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲಿದ್ ಅಲಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ರಾಜಿ BSc MLT ಕಾಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ರಾಜಿ ಬನ್ನಿ. ನಂಬರ್ 19 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ರಾಜಿ ನಂಬರ್ 19. ಯೂಸುಫ್ ಸಹದ್ ನಂಬರ್ 20. ಯೂಸುಫ್ ಸಹದ್ ಇದು 19. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ರಾಜಿ 19 ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಸರ್ 19. ಯೂಸುಫ್ ಸಹದ್ ನಂಬರ್ 20. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಉಸ್ತಾದರ ಜೊತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಶರೀಫಾಯಿ ಆಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಔಜುಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಗಲಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನಾರ ಈಗೇನು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದು ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾರ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣಭೂತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇದು 2ರಿಂದ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 500 crore, 500 ಕೋಟಿ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ 2 ದಿವಸದಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಜೆಟ್ ತಂದು, ಸೊ 500 ಕೋಟಿಗೆ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂತೇಳಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಾವು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಂದರೆ 23-24ರಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. 24-25ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ KMDCಲಿಂದ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈವನ್ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾರ, ಸರ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ 22-23 ತಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 10 ಜನ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅದೇ ತಾವು ಈ ವರ್ಷ ತಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಈ ವರ್ಷ 500 ಜನ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 500 ಜನ ಅಂದರೆ 100 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. 100 ಕೋಟಿ ಅದು ಸಹ ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈ ಸಲ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೋನ್ KMDC ವತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಬಜೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. 500 ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನರ್ಸಿಂಗು ಸಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 25,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 25,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು DBT ಮೂಲಕ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 500 ಕೋಟಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಿರಿ. ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 41 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ತಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ, ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ತಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀಡಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಬಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹನೀಫೋರ್ ಹೇಳಿದರು, ಹಜ್ಬೊಂದು ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವು 23-24ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಜ್ಬೋನ್ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಥ್ರೂಟ್ ದಿ ಇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ 600 ಮಂದಿದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. 600 ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100 ರೂಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ 23-24ರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 115 ಮಂದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. 115 ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 PSI, 50-60 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, RDPR ಇಲಾಖೆ, ಹೀಗಾಗಿ 107 ಮಂದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು KAS ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಮೇನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 40ರ ಪೈಕಿ ಹಜ್ಬೋನ್ದಿಂದ 20 ಮಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, 20 ಮಂದಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಜ್ಬೋನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸಹ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಸಹ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಿಂಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಸಹ ತಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಬೇರೆ NGOs ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ. ಜಿಲಾನಿ ಸರ್, ಸರ್ ಇದು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು, ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಈ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಜಿಲಾನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 91 ಜಿಲಾನಿ ಮುಕ್ಷಾಶಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ನೀಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು 10-15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾರು ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಆಶಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇರಲಿ. ಒಂದು 10 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವರು. ಓಕೆ 55 ಅಕ್ಮಾಲ್ ಶೇಖ್ ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. 55 ಅಕ್ಮಾಲ್ ಶೇಖ್ BCA, ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್. 122 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, BCom, ಸನ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅಶ್ರಫ್. 123 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಜಲ್, SSLC, ಸನ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅಶ್ರಫ್. 124 ಯೂಸುಫ್ ಜಯಾನ್, SSLC, ಕಾಸಿಮ್ ಅಶ್ರಫ್. 125 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರಿಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CS, ಸನ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್. ಲತೀಫ್ MEC, ಸನ್ ಆಫ್ ಅಸೈನಾರ್. ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲು SMR ರಶೀದ್ ಯಾಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು SMR ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ SMR ರಶೀದ್ ಆಜಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲು ಇಲಿಯಾಸ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲಿಯಾಸ್ ಹೆಜಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮೀರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾಮರ್ಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಬೀರ್ 127, 128. ಶಾಹಿದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸನ್ ಆಫ್ ಇಫ್ತಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಹನೀಫ್ ಪೈವಳಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತ ತಡಂಬೈಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಹನೀಫ್ ಪೈವಳಿಕೆಯವರಿಗೆ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಜಿ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹನೀಫ್ ಪೈವಳಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು 174 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಾಲಿ SSLC, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಾಲಿ 174. 175 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಜೀಮ್ PCML, 175 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಜೀಮ್ PCML, 176 ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, LED ಲೈಟ್ಸ್. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಮುಂಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಬೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9003814451, 9945521951, 990178461.